مقدس سرزمین سرکاہی شریف بہار گلاب محبت لٹاؤ سبھی بات چکے تم بھی دامن بچھاؤ کیوں سے واپس ہے تیرے علی کا سبھی آ چکے تم بھی دل کو بچھاؤ کیوں سے واپس ہے تیرے علی کا اور یہ آخری شعر توجہ کے ساتھ ہے رتبہ پاس ہے محمد علی کا ہے رتبہ پاس ہے محمد علی کا چمکتے ہیں مثل قمر تیری دولہا ہے رتبہ پاس ہے محمد علی کا چمکتے نذرانہ ان پہ لٹاؤ محبت کا نذرانہ ان پہ لٹاؤ کیوں سے واپس ہے تیرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے زندہ باد 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 واہ واہ دوبارہ پڑھیے دوبارہ نوازش ہے محمد علی کا سجدے ہیں مثل قمر تیری دولہا محبت کا نذرانہ ان پہ لٹاؤ محبت کا نذرانہ ان پہ لٹاؤ سرکار سرکاہی حضور سراج عظمت عرص تیغی عرص تیغی مقدس سنیں مریدوں کا سیلاب کیا خوب تر ہے مریدوں کا سیلاب کیا خوب تر ہے عقیدت کے اشکوں سے پورے چشمے تر ہے حسن قادری تیری نغمہ سناؤ حسن قادری تیری نغمہ سناؤ کہ ان سے واپس ہے تیرے علی کا حسن قادری تم بھی نغمہ سناؤ اللہ اکبر نہیں چھوڑیں گے
یا یا رسول اللہ حضرات یہ خانقاہ ہے، کوئی خام خان نہیں ہے یہ خانقاہ ہے، اور خانقاہ محض اینٹ پتھر کی عمارت یا چند بزرگوں کے بیٹھنے کا مقام نہیں ہوتا۔ خانقاہ اصل میں دل کی تربیت کا مرکز، نگاہوں کی صفائی کا سرچشمہ اور قرب الہی کے پانے کی حسین منزل ہوتی ہے۔ بے شک بے شک خانقاہ وہ نورانی اور پاکیزہ ماحول ہوتا ہے جہاں دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہاں نفس کی تربیت اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیاوی الجھنوں سے نکل کر روحانی سکون پاتا ہے اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے سنوار لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ خانقاہ ہے۔ ایک ہے خانقاہ اور ایک ہے درسگاہ۔ توجہ سے دو چار جملے، ایک ہے خانقاہ اور ایک ہے درسگاہ۔ خانقاہ والے کو درسگاہ کی ضرورت ہے اور درسگاہ والے کو خانقاہ کی ضرورت ہے۔ نہ خانقاہ کے بغیر درسگاہ مکمل ہے اور نہ درسگاہ کے بغیر خانقاہ مکمل ہے۔ خدا کی معرفت ہے خانقاہوں میں، خدا کی معرفت ملتی ہے خانقاہوں میں، اور کلی امید کی کھلتی ہے خانقاہوں میں۔ یہ خانقاہ بھی ضروری ہے اور درسگاہ بھی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو درسگاہ کے بادشاہ رہے، جو درسگاہ کے بادشاہ رہے، انہوں نے کہا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اور جو خانقاہ کے بادشاہ رہے، انہوں نے کہا کہ بے علم شریعت کے طریقت نہیں کامل، اہل طریقت کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو یہ خانقاہ اور درسگاہ دونوں ضروری ہے۔ سرکار سرکاہی کا کمال دیکھیں، سرکار سرکاہی کا فیضان دیکھیں، سرکار سرکاہی کی دور اندیشی دیکھیں، سرکار سرکاہی کی ولایت دیکھیں، سرکار سرکاہی کی اصلاح کا طریقہ دیکھیں۔ میرے سرکار تیغ علی نے ایک طرف تیغیہ درسگاہ بنا رکھا ہے اور دوسری طرف تیغیہ خانقاہ بنا رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول ان سے تیغی۔ مدرسہ کے چھت جو ہے نا کچھ کمزور پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ جا کے ادھر اچھل کود کر رہے ہیں، اس لیے آپ ادھر سے ہٹ جائے، کمزور چھت ہے، اب گر جائے گی۔ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور اس کے لیے پھر ایمبولینس لانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اس لیے آپ حضرات جو مدرسہ کے چھت پہ ادھر پچھم کی طرف سے کود پھاند کر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ وہاں سے الگ ہٹ جائیں۔ تو درسگاہ اور خانقاہ، سرکار سرکاہی نے، ہمارے دادا پیر نے درسگاہ بھی سجا کے رکھا ہے اور خانقاہ بھی سجا کے رکھا ہے۔ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں طہارت کرائی جاتی ہے اور خانقاہ میں تقویٰ دیا جاتا ہے، تقوی کا نور دیا جاتا ہے۔ درسگاہ میں عالم بنایا جاتا ہے اور خانقاہ میں عامل بنایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں قابل بنایا جاتا ہے اور خانقاہ میں کامل بنایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں محب بنایا جاتا ہے اور خانقاہ میں محبوب بنایا جاتا ہے۔ یہ درسگاہ اور خانقاہ سرکار سرکاہی نے کیا سجا کے رکھا ہے، ذہن قریب کیجئے۔ ہم نے پڑھا ہے بزرگوں کا قول، اللہ پاک نے انسان کی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے دو پہیے عطا کیے ہیں، ایک کا نام ہے دل اور دوسرے کا نام ہے دماغ۔ ان دونوں کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بگڑ جائے تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر دماغ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اور دل خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں گمراہ ہو گیا۔ دل اور دماغ دونوں کا ٹھیک رہنا ضروری ہے۔ میں نے حضور سراج عظمت سے پوچھا، سرکار آپ تو صاحب سجادہ ہے نا، آپ تو علم کے سمندر ہے نا، تو ذرا ہم جیسے ہم کم پڑھے لکھوں کو یہ تو بتائیں کہ یہ جو دل اور دماغ ہے، اگر اس میں کہیں گڑبڑی آ جائے، خرابی آ جائے تو اس کی اصلاح کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت نے فرمایا سنو، دماغ کے اصلاح کے لیے درسگاہ ہے اور دل کی اصلاح کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے تیغی، حضور سراج عظمت۔ نواز حضور کیسے؟ کہا درسگاہ میں شریعت ملتی ہے اور خانقاہ میں طریقت ملتی ہے۔ درسگاہ میں شریعت کا نور ہے، خانقاہ میں طریقت کا نور ہے۔ کہا کہ درسگاہ میں عالم دین بیٹھے
बैठे होते हैं और खानकाह में औलिया कामिलीन बैठे होते हैं। ये दोनों जरूरी है। अगर कोई आपसे कहे हम शरीयत वाले हैं, तरीकत की क्या जरूरत है, समझ लीजिए गुमराह है। अगर कोई कहे हम तरीकत वाले हैं, शरीयत की क्या जरूरत है, समझ जाइए ये भी गुमराह है। जो दोनों का संगम हो, जो दोनों समंदर जहां मिलते हो, जो तरीकत वाले भी हो और शरीयत वाले भी हो, समझिए यही कामयाब है। यही कामयाब है। अल्लाह वाले के यहाँ शरीयत भी मिलती है और तरीकत भी मिलती है। अच्छा एक बात और है, शरीयत का नूर जब मिलता है तो हुक्म होता है आंखें खोल कर चलो, राहें देख कर चलो। कहा क्यों? कहा राह देख कर इसलिए चलो कि कहीं ठोकर न लग जाए, और निगाहें नीची करके इसलिए चलो कि कहीं गैर महरम पर नजर न पड़ जाए। शरीयत का नूर मिला है तो रास्ता यूं चलाया जा रहा है, और अगर तरीकत का नूर मिल जाए तो हुक्म होता है अब तेरी बसारत ऊंची हो गई, अब तेरी बसीरत अच्छी हो गई, अब तेरी रोशनी बढ़ गई है, अब आंख खोलने की भी जरूरत नहीं है, अब तुम आंखें बंद करके भी चल सकते हो। ऐसे आंखें बंद करके तो इस तरह चल सकते हो कि चलोगे सुल्तानी शरीफ में मदीना और नजर आओगे मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीकत का नूर है। अल्लाह का शुक्र है हम तेजी मुसलमान हैं, हम कादरी मुसलमान हैं, हम आबादानी मुसलमान हैं। हमें सरकार सुरकाही ने शरीयत का नूर भी दिया है, तरीकत का नूर भी दिया। बेशक बेशक। हम सरकार सुभान अल्लाह, सुभान जाने अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाले सुभान साहिब सज्जादा को देखे, ये कोई जाहिल सज्जादा नहीं है, ये आलिम है। और ऐसे आलिम है कि जब इनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे और इनकी जबान से सुनेंगे, आपको महसूस होगा कि ऐसा आलिम जिनके जुमलों से जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, उसे साहिब सज्जादा सरकार सुरकाही शरीफ। माशाअल्लाह। बैठिए यहाँ पे, बैठिए ना भाई, क्यों खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए, कुछ नहीं है, बैठिए ना। सुभान अल्लाह, बैठिए। सामने वाले भैया आप तो समझदार लोग, बैठिए ना, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, सारा माहौल अच्छा हो जाएगा। आप सिर्फ खड़े हैं, इसी वजह से पीछे वाले परेशान है। आप बैठ जाए, मोबाइल लेकर बैठ जाए। खूबसूरत मोबाइल है आपका, बैठ जाए, मिलता जुलता है। बैठ जाइए, दिखेगा आपका कुर्ता भी दिखेगा, सरकार मोबाइल भी ने क्या सिखाया था? बेअदब बेनसीब। बोलो आपने सीखा कि नहीं? सरकार सुरकाही की जुबान इतनी शीरी थी कि बोलते थे तो लगता था कि मिठास टपकती है। बउआ कहते थे, दिल इतना रोशन था कि जिस पर नजर डाल देते थे वली बना देते थे। ये सरकार का कमाल था। हमने तारीखें भी पढ़ी है और अपने घर वालों से, खानदान वालों से सुना भी है। मेरे घर सरकार सुरकाही जाते थे, क़याम फरमाते थे। हमारा इलाका मुकर्री, चंदन पट्टी, मझोलिया, ये सरकार सुरकाही जाते थे। हमारी दादी साहिबा 125 बरस की गई है दुनिया से, वो बताती थी सरकार सुरकाही के बारे में। वो मुरीदा थी तो मुझे मालूम है कि मेरा दादा पीर कितना रोशन ज़मीर था, कितना बड़ा गौसे ज़मा था। ये मुझे मालूम है दादा पीर की कहानी। मैं आपको सुनाऊं तो घंटों सुना सकता हूं, मगर एक बात करके बात खत्म करता हूं। सुनिए, एक है मुरीद और एक है मुराद। एक है मुरीद, एक है मुराद। मुरीद तो सब होते हैं, मुराद कोई होता है। जी बेशक। मुरीद सब होते हैं, मुराद कोई होता है। लेकिन कमाल तो जब है कि आदमी मुराद हो जाए, कमाल तो तब है आदमी मुराद हो जाए। का मुरीद किसे कहते हैं? का मुरीद उसे कहते हैं जो पीर के हाथ में हाथ दे दे। का मुराद किसे कहते हैं? का मुराद उसे कहते हैं जो पीर के हाथ में हाथ के साथ दिल दे दे। जो दिल दे देता है उसे मुराद कहते हैं, जो हाथ दे के रह जाता है उसे मुरीद कहते हैं। जी कहा सिर्फ मुरीद नहीं, मुराद बना करो। बोलिए क्या बना करें? मुराद बना करें। मुरीद ने गौर कीजिए, ताज्जुब होगा आपको। जो मुराद हो गया, मुरीद कहते हैं मुहिब को और मुराद कहते हैं महबूब को। दूसरा माना हो जाएगा। उस्तादुल खुतबा बैठे हैं हज़रत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब, मुस्कुरा रहे थे कि मैं बचपन में था और ये बुढ़ापे में उस वक्त भी थे, आज भी है। तो उसी वक्त से दुआ मिल रही जब मैं बच्चा था। अब तो मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। हज़रत की दुआ रहेगी तो कुछ दिन में और जवान रहूंगा। बहने के हज़रत मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा माना ये भी होगा, मुरीद को मुहिब कहते हैं, मुराद को महबूब कहते हैं। और जब मुरीद होता है तो फिर
पहला जीना मिलता है, सीढ़ी मिलती है, रास्ता मिलता है, राह मिलती है और चलने का सलीका मिलता है। अब मुराद हो जाता है तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसलिए मुरीद बन के रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ वब्तगू इलैहिल वसीला पर आयत खत्म नहीं है, वब्तगू इलैहिल वसीला पर आयत खत्म नहीं है, वजाहिदू फी सबीलिही तब लअल्लकुम तुफलिहून है। इसलिए आइए हम मुरीद बन के नहीं ठहरे, हम मुजाहिदा करें, हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, हम पीर से ऐसी मोहब्बत करें, ऐसा प्यार करें, ऐसी उनसीयत रखें, ऐसा लगाव रखें और पीर की के तरीके को, उनकी अदाओं को इस तरह अपनाए, उनके हुक्म पर इस तरह चले कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी कामयाब में भी कामयाब। आप गौर कीजिए, सरकार सैयदना हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुरीद होने वाले बहुत हुए, मगर गरीब नवाज जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। हजरत गरीब नवाज से मुरीद होने वाले बहुत हुए, मगर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। बाबा कुतुबुद्दीन से मुरीद होने वाले बहुत हुए, मगर बाबा फरीद जो हुए तो पीर की मुराद हो गए। और बाबा फरीद से मुरीद होने वाले बहुत हुए, मगर निजामुद्दीन महबूबे इलाही जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। और महबूबे इलाही से मुरीद होने वाले बहुत हुए, लेकिन अमीर खुशबू जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। इसी तरह से हजरत मौलाना समी अहमद से मुरीद होने वाले बहुत हुए, मेरे दादा पीर जो मुरीद हुए पीर की मुराद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे सरकार सुरगाही। दादा पीर से मुरीद होने वाले बहुत हुए, ये 36 खुलफा जो मुरीद हुए ये पीर की मुराद हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप भी मुरीद होइए, सिराज अजमत से हो लीजिए, मगर मुरीद ही बन के मत रहिए, पीर की मुराद भी हो जाइए। अल्लाह करे कि हमें आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब हो, हयात बाकी रही और मुलाकात हुई और सरकार सुरगाही ने फिर करम किया। यूँ तो हर लम्हा इन्हीं के करम के साये में रहते हैं। हम तेजी है ना, हम तो शब रोज इन्हीं के करम के साये में रहते हैं, हम तो सदका इन्हीं का खाते हैं, इन्हीं के टुकड़ों पे पला करते हैं। हमारे घर में जो रौनकें हैं इस दरबार की रोशनी है, हमारी खानदान में जो खुशबू इश्क़ रसूल है ये इस दरबार का सदका है। तो हम तो पलते ही इनके सदके हैं, लेकिन जब सरकार का करम मजीद हो जाए और फिर गुलाम हाजिर हो जाए तो इंशाअल्लाह मजीद तकरीर होगी और तफसील से गुफ्तगू होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसे गली की मोहब्बत मिली है, जिसे के गली की मोहब्बत मिली है, उसे दोनों आलम की नेमत मिली है। हसन हसन तुझको शोहरत जो इज्जत मिली है, ये तेरे अली की बदौलत मिली है।